कल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके चर्चा करांगे किसानां दे मुद्दे दे उत्ते 22 जनवरी ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ पिछले कुछ दिनों के गलबात को लैके कोई खास चर्चा होती नजर भी नहीं आई पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक बयान ने गलबात को लैके चर्चा मुड़ तो छेड़ दी है मुख्यमंत्री ने गल करने के उत्ते जोर दिता है कि गलबात की जाए 2 साल के लिए कानून को सस्पेंड करने वाले फार्मूले का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया हालांकि सीएम अपने बयान से स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं वो की भी दसांगे तुहानूं पर गल अज गलबात की मुख्यमंत्री ने एक अहम गल कही कि कोई भी जंग होवे या मसला होवे टेबल टॉक दे उत्ते ही हल हुंदा है ते होना चाहिदा है इस दे नाल सारे सहमत भी होणगे हुण सवाल यह कि चर्चा की शुरुआत होवेगी किवें विचाले दा राह निकलेगा किवें या कड्डेगा कौन पहल करन नूं लैके भी सस्पेंस है तां सवाल यह भी है कि किसी वल्लों की विचोलगी भी कीती जा सकदी है कि पंजाब दे सीएम विचोलगी कर सकदे ने केंद्र ते किसानां दे विचाले जां कीती जानी चाहिदी है विचोलगी जां नहीं ਅੱਜ चर्चा करांगे कि कैप्टन दे फार्मूले दे नाल टुटेगा डेडलॉक शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला मुख्यमंत्री दे बयान दी गल करांगे मुख्यमंत्री ने जो बयान दिता सी उस दे उत्ते स्पष्टीकरण आ गया सीएम दा बयान की सी ओ मैं तुहानूं सुणावांगा पर पहला स्पष्टीकरण की आया उस दे उत्ते तुहानूं नजर पाउने आ कानून सस्पेंशन के उत्ते सुझाव ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सफाई दी है वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके नाल पेश किया गया कानून का सस्पेंशन मेरी निजी राय नहीं है उन्होंने कहा कि मेरा बयान पूरी तरह किसानों के सुझावों उत्ते आधारित सी मैं हर हाल दे विच किसानों के नाल खड़ा हाँ तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पष्टीकरण दे रहे हैं सस्पेंशन वाले बयान के उत्ते जो कानूनों को 2 साल के लिए सस्पेंड करने वाला एक फार्मूले का जिक्र किया जा रहा सी उस दे उत्ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान मुड़ तो सामने आ गया उन्होंने यह भी कह दिया कि मेरी कोई निजी राय नहीं है मतलब बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरी कोई निजी राय नहीं है कि 2 साल के लिए सस्पेंड कर दो वो कह रहे हैं कि जो सुझाव किसानों के थ्रू उत्थे तक पहुंच रहे हैं उन्होंने बिहाफ उत्ते उन्होंने गलबात की है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ हर जंग खत्म होनी है फिर वो भावें दूजा विश्व युद्ध होवे जां ओ जंग जो किसानां नाल चल रही है इस नूं खत्म होना ही है अते गलबात दे मेज ते ही ये जंग खत्म होवेगी इसदा कोई होर तरीका नहीं वो गलबात सियासतदानां दा दखल नहीं चाहुंदे इसलिए असीं इस तों बाहर हाँ मेरी इस बाबत केंद्र सरकार दे किसी नुमाइंदे नाल मुलाकात नहीं हुई ना प्रधानमंत्री नाल ना ही गृह मंत्री नाल पर जिथों तक मैनू समझ आउंदा है कुछ किसान 18 महीने लई कानूनां ते रोक लई सहमत हो गए ने पर रोक दी मांग 24 महीने तक भी पहुंच सकती है रही गल 3 कानूनां दी मैनू लगता है सरकार इन्हां बिलां सोध जां इन्हां जो एक कानून नूं वापस लैण ते विचार भी कर रही है अते जेकर ये हो जाता है तां वधिया है क्योंकि गलबात दी मेज ते ही बैठ के लैण देण हुंदा है किसान भाईचारे यह चर्चा चल रही है कि सरकार 2 साली कानूनों ते रोक लाई मन सकती है हुण जदों सरकार 18 महीने का प्रस्ताव दे रही है अते किसान 3 साल लई रोक की मांग कर रहे हैं तो हुण विचारला राह निकल सकता है अते 2 साल की रोक ते सहमति भी बन सकती है सानू ये सुणन नूं मिल रहा है असीं किसानां नूं मिलदे रहिंदे हां कुछ सीधे तौर पर मिलते हैं कुछ असीधे तौर पर मुख्यमंत्री का यह बयान उसके उत्ते आ चुका है स्पष्टीकरण असी चर्चा की शुरुआत करांगे कुछ मेहमान साडे नाल जुड़नगे किसान जथेबंदियों तो भी पर इस विचाले तुहानूं सुणवाउने आ कि रुलदूत सिंह मानसा वो की कह रहे हैं बलबीर सिंह राजेवाल इस नवे फार्मूले उत्ते की कह रहे हैं मैं एक पहला कहा सीगा भी उदों 70% हमला मोदी ने करिया सीगा 10% जाके विरोधी धਿਰ ने करता कि साडा लीडर ही पट रहे कि सानू इकट्ठे करो सियासी बंदियां नूं मतलब वो असीं 18 घंटे अज गल आती समझी कैप्टन साहब नूं साडे काम च नहीं दखलअंदाजी देनी चाहिए उन्हें मैं तो कहूँ बहुत माड़ा काम कर मोदी का लिटी जाता मोदी का कहता जिन्ने चर मेरी सरकार रहूगी लागू नहीं करांगे
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰ ਦਿੱਤੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵੇਰਕਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ?
ਬਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਏ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਜੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੱਲੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਵ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਉਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝਾੜਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, extending 18-month hold on farm laws to 24 may be way out, says Punjab CM, flags security threat। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੌਰਵ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਬਿਆਨ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? गौरव जी, जिथे तक भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, ਅਸੀਂ बड़े स्पष्ट शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ और बड़ी विनम्रता ਦੇ ਨਾਲ किसान जथेबंदियां ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ 18 ਤੋਂ 24 ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਸਰ, 22 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ 24 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੌਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨਫੈਕਟ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਰਲਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ News 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ, ਬਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਜੋ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਛਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਲਤ ਛਾਪਤੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 2024 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ ਸਸਪੈਂਡ? ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿਛਲੇ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 22 ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਠਾਏ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵਰਤੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊ ਭਾਸ਼ਾ? ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਕੀੜੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਹਿ ਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੀ 90 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਬੈਠੀਏ। ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਲੀ 2 4 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਡੈਡਲੌਕ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਇਹ ਤੇ ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਤੀ ਕਿ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਯੈਸ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੈਸ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਯੈਸ ਨੋ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯੈਸ ਨੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੋਂ ਘਟਾਉਣੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੱਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 5 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਰੇਡਕਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ?
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 15-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਰ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਅਫਸਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਲੰਬਾ ਪਾਵੇ। ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 8-10 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੌਰਵ, ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 11:10 ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਬਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ? ਬਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪੇਟ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ। ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ 2019 ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਸਰ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਣ ਤੋਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 40% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ 60% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।